رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون واجعل من فيك الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات بالحساب استغفر الله العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون
سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل سهل علينا كل عسر يا بشير النذير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, jamaah cawisan ahad subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan sehingga kita dapat kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan juga pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan cawisan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Hakim Nazili LC. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau akan melanjutkan kajian fikih ibadah. Oleh sebab itu pada beliau Al-Ustaz kami persilakan sebagaimana biasa sampai waktu syuruk. 15 menit sebelum syuruk kita buka sesi tanya jawab. Syuruknya jam 6:15. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah kafati abai wa ikhwanih min al-anbiya wal mursalin wa alaykum minhum sahabat ajma'in, thumma ila rusul al-muhajirin Allah wa rasulih Ahmad bin Isa wa sayyidina Sayyidina al-Azam الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي أبي النبي، ثم إلى روح الإمام الألوي الغيور وإلى روح محمد مولد أبيه مقدم ثاني بدر من سقف أصولهم وفروعهم محضر إمام شهاب الدين، ثم إلى روح نحسب بن سلام سبيل الأنفاس أبي أمي بن حمد الله من العطاس والشيخ الابن أبو ضبار أصولهم وفروعهم وإلى روح إمام سيد كبير الشيخ الغوث الإبرد بلد أبي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن زهاب شيخ الحبيب علي بن محمد بن سلام شيخ الحبيب علي بن عبد الله سقف الحبيب صلى البهر عبد الله بن حسن بن طاهر بن طاسي بن طاهر وصلي مفروعهم إلى روح الحبيب عبد الله بن مر الشيطري الحبيب حسن بن عبد الله بن مر الشيطري والحبيب سليم بن عبد الله بن مر الشيطري بن سليم بن الشيخ بن سليم وأخيه حبيب حفيظ وإلى روح الحبيب عمر بن أكيم بيه ولد إبراهيم وإلى روح الحبيب جعفر الدرس أبي علي بن جعفر الدرس أبي عبد القادر بن مسقف عبد الله بن مسقف محمد بن عبد الله الحدار عبد الله بن عبد القادر بكي أبي عبد القادر بن أحمد محمد بن علي بن عباس مالك الحبيب علي بن عباس محمد بن حامد ابن شيخ بن مسلم بن عمد بن أسن محمد بن حمد بن أسن فرد والشيخ سلم سمي هضرمي وإلى رحل علي مشهور بك المسر وأصلهم وفرهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوار في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يدخلنا برعايتهم خاصة وعنايتهم خاصة ورحمتهم خاصة، وأن الله يعافينا من جميع البلاء والبلوى والذكر وظهر منا وابتلى، وأن يشفينا من جميع الأمراض والأسقام، وأن الله يحفظنا ويتولى دائما ويرزقنا بالتيسير والسهالة والجمالة بجد بريء، الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ومن ثبت سبيلنا إلى سواء السبيل ويجعلنا من العلماء العاملين، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا وينور قلوبنا ويختمنا ولكم برسنا في خير ولطف وعافية. على هذه النية وكانت صالحة ولا من وسبنا صالحون ولا من وسد أبي عمر وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بسن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at ma'asyiral aba wal ummahat jemaah Masjid Al-Munawwarah hafizakumullah ta'ala wa ra'akum jami'ah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat nikmat taufik wal hidayah, nikmat sihah wal afiyah. Pada kesempatan ini insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini, kembali kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian ataupun cawisan rutinitas kita.
Kita selalu meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau sebagai perantara sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, bil khusus kepada kedua orang tua kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat, zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya ukhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kembali kajian fikih kita masih berkaitan mengenai syarat sahnya salat berjamaah ya. Adapun yang ketiga daripada 11 syarat sahnya salat berjamaah walah ummiyan ya. Jadi yang pertama itu syarat yang pertama wa an la ya'lama butlana salatih imami ya, semasa atau selagi kita mengerjakan salat berjamaah bersama imam disyaratkan bagi makmum tidak boleh mengetahui akan batalnya salat imam ya, baik itu dengan sebab hadas ya ataupun daripada rukun-rukun salat yang kita ketahui salah imam batal dengan sebab kesalahan tersebut ya, maka kita selama salat tidak boleh mengetahui hal demikian. Kalau tahu maka salat kita pun ikut batal. Kemudian wa an la yakuna ma'muman, begitu juga dalam satu waktu ya imam tidak boleh menjadi di dalam jadi makmum. Ini sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Kemudian selanjutnya wala ummiyan ya. Imam tidak boleh ummi. Imam yang imami salat berjamaah kita itu ya, dia tidak boleh ummi. Apa itu ummi Bapak Ibu sekalian? Hah? Ibu. Ya kalau ibu boleh jadi imam untuk anak-anaknya yang putri, tidak jadi masalah ya. Wala ummiyan di sini memang ya nisbahnya kepada ummi dikatakan para ulama dikarenakan apa ya? Dikarenakan dia tidak boleh jadi imam tu li'annahu ala halah allati waladathu ummi ya, karena ketika seorang anak baru dilahirkan oleh umminya ya jelas dia tidak bisa apa-apa. Ya, dia tidak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin bisa disuruh jadi imam? Itu kenapa diistilahkan dengan kata ummi, ya, nisbahnya ke ummi. Tapi kalau dari pengertian secara bahasa yang namanya ummi itu Bapak Ibu sekalian, ya, imamnya itu la yaqra wa la yaktub. Tidak bisa membaca, tidak bisa nulis, ya. Maksud ummi di situ, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa nulis ya. Tapi Bapak Ibu jemaah sekalian ya, seperti yang dibaca sama imam kita tadi ketika nutup doa kunutnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ya, betul. Tadi waktu doa kunut ya, salawat terakhirnya kan lumrah, masyhur, sering kita dengar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu ada kata ummi juga ya. Ada kata ummi juga. Apakah pengertian ummi ketika nempel namanya kepada nama nabi kita, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas kita maknai nabi kita tidak bisa membaca, nabi kita tidak bisa nulis? Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kalau kata ummi menempel pada anbiya wal mursalin, nabi atau rasul, ini bukan kekurangan pada diri mereka, bahkan kelebihan, keistimewaan yang diberikan kepada mereka. Artinya bukan orang yang tidak bisa membaca atau menulis, tetapi orang yang tidak butuh lagi dengan baca tulis. Nah, itu maknanya. Di Rasulullah Muhammadin an-nabi al-ummi
dia tidak butuh yang namanya baca lagi, nulis lagi. Dikarenakan sudah diajari kalau seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang terdahulu dan juga ilmu yang akan datang. Nah, jikalau kata ummi ini ya ada pada diri seorang imam yang dalam hal kata para ulama ya dia ketika membaca bacaan yang wajib seperti Al-Fatihah la yusin al-qiraah, bacanya tidak benar. Ya, bacanya tidak benar. Ada khalal, ada celah, ada kesalahan. Satu, baik dari segi huruf-hurufnya. Huruf ini diganti dengan huruf itu misalnya. Ya. Atau di dalam Fatihah itu ada tasdid yang dibaca sama dia tasdidnya. Ya. Karena kulihat alhasil ketika dia membaca suratul Fatihah dia sesuai dengan tajwid yang ada di suratul Fatihah itu, baik huruf ataupun tasdidnya ataupun lain sebagainya. Ya. Huruf Fatihah itu Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita hitung ada berapa jumlahnya? Huruf Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin ada berapa? 155 atau 156. Ya. Misalnya ya dibaca sama dia kurang dari 155. Kurang atau lebih dari 156, berarti kan mengurangi huruf atau nambahi huruf. Gambaran mengurangi huruf yang tadinya di situ ada huruf mad, ya, ada huruf mad dan dibaca huruf madnya hilang dengan alifnya atau wiyahnya atau wawunya. Yang tadi deketin huruf mad ditambahi huruf mad sehingga bertambah. Jika hal demikian terjadi pada imam ketika dia membaca suratul Fatihah ketika dia imam begitu, maka salat kita tidak sah. Kenapa? Imamnya ummi. Begitupun perihal tasdid. Karena tasdid itu Bapak Ibu jemaah sekalian, ya dua huruf yang sama ditulis siko, kemudian dia tanda tasdid. Jikalau kata lafaz daripada suratul Fatihah itu daripada ayat-ayatnya tidak dibaca tasdidnya, berarti dia mengurangi huruf. Jikalau hal demikian terjadi, ya maka menyebabkan khalal, yang ada kesalahan di dalam Fatihahnya imam. Nah, kalau hal demikian terjadi Bapak Ibu jemaah sekalian, maka salat kita tidak sah. Ya, maka salat kita tidak sah, tidak boleh ya kita menjadi makmum yang imamnya kriterianya ummi. La yusinul al-qiraah, tidak benar bacaan Fatihahnya. Itu Fatihah. Lantas bagaimana dengan bacaan selain Fatihah seperti surah ataupun ayat-ayat Al-Qur'an lainnya? Apakah sama ketentuannya? Ya. Karena kan kalau Fatihah itu bacaan wajib harus kita baca tiap rakaat kita. Bahkan harus sesuai dengan ketentuan dan syaratnya. Nah, bagaimana dengan hukumnya jikalau yang dibaca itu adalah surah? Ya, surah itu kan Bapak Ibu jemaah sekalian yang kita ketahui hukumnya sunnah. Ya, kita baca bagus, afdal, ya, nambahkan kualitas daripada ibadah salat kita, dan kita baca pun tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Nah, tetapi jikalau ketika dia membaca surah setelah suratul Fatihah atau ayat Al-Quran salah, ya, yang sifatnya demikian, apakah bisa membatalkan sholat? Kata para ulama, dua syarat, dua gambaran, dua keadaan. Kalau yang pertama satu, dia membaca surah apa ya, salah. Tapi kesalahannya itu ya tidak merubah makna daripada ayat itu. Ya, kesalahan yang dia lakukan itu satu tidak merubah makna daripada ayat. Misalnya qul huwallahu ahad. Kan itu kan ahadun. Misalnya dibaca sama dia qul huwallahu ahada. Dun baca sama dia atau dan dalam arti kata harokat daripada kata surah itu dia berubah yang ujung-ujungnya. Ini kata para ulama tidak merubah makna daripada ayat tersebut. Ya, akan tetapi jika dia lakukan hal demikian dengan kesadaran, kesengajaan, ya haram. Jelas Bapak Ibu jemaah sekalian, ya ketika kita membaca ayat atau Al-Quran merubah
harokat walaupun harokat akhir kalau ada unsur kesengajaan haram. Nah, dikarenakan tidak merubah makna, ini tidak membatalkan sholatnya atau sholat berjamaahnya, cuma haram. Akan tetapi jika merubah makna, ya merubah makna, misal tadi dibaca surah Al-Kafirun, ya, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun misalnya. Sama dia dibaca a'budu ma ta'budun, dibuang lanya sama dia. Berubah maknanya. Berubah artinya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun, sama dia a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kalian sembah. Nah, jikalau hal demikian dilakukan dengan unsur kesengajaan dan merubah kesalahannya tadi ketika membaca surah, merubah makna ayat tersebut, maka satu hukumnya haram, yang kedua batal sholatnya dan sholat berjamaahnya. Itu hukum kalau surah, ada tafsil, ada perincian. Tapi kalau Fatihah mutlak, dalam arti kata ketika kesalahan itu seperti salah di dalam melafadzkan huruf, ya, kemudian nambahi atau ngurangi huruf Fatihah, begitupun tasdid dibaca, tidak dibaca tasdidnya, kemudian yang tidak bertasdid dibaca tasdidnya, maka mutlak suratul Fatihahnya batal. Ya, kalau kita mengetahui hal demikian, ya, kemudian masih kita peloi salatnya imam, maka menyebabkan salat kita makmum pun ikut batal. Makanya tidak ada upaya cara lain kecuali kalau kita niat mufarokoh, pisah dengan imam. Nah, ini yang ketiga, wala ummiyan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu jemaah sekalian, termasuk syarat sah daripada salat berjamaah, ya, wa an la yataqaddam ala imamihi fil mauqib. Ya. Ketika kita mengawalkan salat berjamaah, ya, kan dikatakan berjamaah itu Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, kalau makmumnya hanya satu orang, ya sudah dikategorikan berjamaah. Makanya paling sedikit salat berjamaah itu terdiri dari 2 orang. Ya, satu imam, satu makmum. Nah, pada waktu kita mengawalkan salat berjamaah demikian, harus kita perhatikan, ya, tempat berdiri kita. Ya, jangan sampai, ya, disebutkan di sini la yataqaddam alaihi fil mauqib. Ya, makmum tidak boleh mendahului imam di tempat bertumpunya imam. Ketika kita berdiri, maka berdirinya kita pada waktu sholat kan bertumpu dengan tumit atau mata kaki kita, dengan tumit kita. Nah, hendaknya kita makmum pada waktu mengerjakan sholat jangan sampai tumitnya makmum itu mendahului tumitnya imam. Ya, makanya yang disunahkan, ya, tumitnya makmum itu hendaknya lebih ke belakang dengan tumitnya imam. Ya, misal ini tumitnya imam, ya, nah maka kita tumitnya kita di belakang, ya, jangan sampai mendahului tumitnya imam. Kalau tumitnya makmum mendahului tumitnya imam, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Ya, jadi makmum tidak boleh tumitnya, ya, lebih ke depan daripada tumitnya imam. Yang dimaksud dengan tumit ini Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, gambaran ketika kita sholat, misalkan pada waktu kita berdiri itu kan tumpuan, injakan kaki, berat badan kita bertumpu pada kaki kita, dan itu berada pada tumit. Ya, nah makanya tumit makmum tidak boleh lebih ke depan daripada tumit imam. Ya, dan itu berlaku untuk seluruh sholatnya atau selama dia sholat. Nah, yang penting juga kita gambarkan Bapak Ibu jemaah sekalian, misal pada waktu makmum lagi sujud, sedangkan imam sudah berdiri, ya, Allahu Akbar, makmumnya masih sujud, ya, ini makmumnya dewean, ya, makmumnya dewean, imam sudah tegak berdiri, sedangkan makmum masih sujud. Nah, ketika makmum pada waktu sujud itu Bapak Ibu jemaah sekalian, dia sujud kan, nah tapi tumpuan berat badannya pada waktu dia sujud itu bertumpu pada misal kening, jidat sama kedua telapak tangannya, tidak bertumpu pada tumit kakinya atau jari-jari kakinya. Ya, kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, imamnya tegak,
ya, makmumnya sujud. Kan pada waktu demikian, ya pada waktu demikian, kalau tumpuan sujud salatnya makmum itu berada pada jidat sama kedua telapak tangannya, maka itu makmum ya tumpuan salatnya lebih ke depan mendahului imam, batal salatnya. Ya, kan ada sebagian Bapak Ibu jemaah sekalian wong sujud itu ya kakinya cuma sekedar ditempel ke nyobe. Paham? Jari-jari kakinya. Ya, di antara anggota sujud kan jidat, kedua telapak tangan sama jari-jari jari-jari kaki. Nah, sebagian sujud ya, ada yang sebagian sujud pada waktu sujud kakinya cuma ditempel ke be. Tahu ditempel ke enggak? Ditempel ke be. Ujungnya tadi. Nah, jadi tumpuan berat badannya pada waktu dia sujud bukan di jari-jari kaki, akan tetapi di jidat sama telapak tangannya. Nah, pada waktu itu makmum lagi sujud, imam sudah tegak. Kita gambarkan pada waktu itu kan posisi makmum, tumpuan sujudnya itu lebih ke depan. Dalam arti kata mendahului daripada tumitnya imam. Kalau hal demikian terjadi, batal salatnya makmum. Ya, makanya pada waktu sujud ya demikian, apalagi kita salat berdua sama imam yang jaraknya dekat dengan imam tadi, maka tumpuan berat badan kita itu kita letakkan di mana ya? Di jari-jari kaki kita juga. Bukan cuma sekedar di mana? Di jidat sama di kedua telapak tangan kita. Ya, nah kalau cuma sekedar di jidat sama kedua telapak tangan kita itu bisa menyebabkan salat kita batal dikarenakan lebih ke depan, mendahului daripada tumpuan berdirinya imam dengan tumit atkah kakinya ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, perihal berdiri di dalam solat seperti yang kita gambarkan tadi, kalau solat makmumnya sendirian, ya, makmum sendirian, itu kan makmumnya berada di sebelah kanan, betul? Sebelah kanan dengan ketentuan hendaknya tumit kaki makmum ya ke belakang, lebih ke belakang, mundur ke belakang daripada tumit kaki imam, jangan mendahului. Lantas bagaimana jikalau sejajar, samurato? Ya, ada sebagian demikian, demikian. Kalau tumit kakinya imam sama tumit kakinya makmum sejajar, ini menyebabkan salatnya makmum sah, tak jadi masalah, tapi menghilangkan fadilah salat berjamaahnya. Makanya dijelaskan para ulama ya kesunahan afdalnya itu ya agak lebih ke belakang dari tumit imam. Karena apa? Tujuannya idharun lirbatil imam, untuk menunjukkan menampakkan kedudukan imam, dan itu juga adab. Ya. Makanya jangan disejajarkan tumit kaki kita. Jangan disejajarkan tumit kaki kita dengan tumit kaki imam. Karena apa? Hal demikian itu menghilangkan fadilah salat berjamaah jemaah kita ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, perihal mengenai demikian para ulama juga menjelaskan bagaimana tata cara kita nyusun shaf. Ya, nyusun shaf ketika kita nak ngerjakan salat bersama imam berjamaah, ya. Kata para ulama, jikalau makmum itu sendirian, maka hendaknya makmum berdiri di sebelah kanan imam. Kalau makmumnya sendirian, laki-laki, maka hendaknya makmum tersebut berdiri di sebelah kanan imam dengan ketentuan yang kita sebutkan tadi. Dan jangan di sebelah kiri ataupun di belakang. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mabit tidur di rumah bibi beliau Sayyidatuna Maimunah ya, Ummul Masakin, itu kan salah satu istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam, beliau meloi ngikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas pada waktu itu berdiri di sebelah kiri imam, di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat dewean? Sayyidina Abdullah bin Abbas melok jadi makmum, tapi berdirinya salah, bukan di kanan, di sebelah kiri. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegang kepalanya beliau dengan tangannya diputar. Ya, diputar sampai diarahkan ke sebelah kanan. Kenapa? Karena salah di dalam penempatan ketika
kita jadi makmum sendirian di sebelah kiri itu salah. Yang benar sebelah kanan. Nah, kata para ulama dari sini juga kalau kita melihat hal-hal yang demikian salah dan juga tahu. Karena kalau melakukan hal demikian hukumnya makruh. Bisa menghilangkan fadilah salat berjamaah. Jadi kalau kita salat berjamaah, makmumnya sendirian, maka hendaknya berdiri di sebelah kanan. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya, jikalau misal sudah ada imam sama makmum, ya makmumnya sudah benar berada di sebelah kanan. Kemudian datang makmum lagi, datang satu orang lagi untuk melok sholat. Imam, kemudian makmum yang pertama di sebelah kanan imam. Datang makmum yang kedua. Kira-kira bapak-bapak sekalian, di mana lah berdirinya makmum yang kedua ini? Kita sholat nih berjamaah berdua. Tahu-tahu datang satu orang nak melok sholat berjamaah. Di mana berdirinya dia? Paham gambarannya bapak ibu jemaah sekalian? Paham kan? Ya. Kita gambarkan dengan feeling kita, ya. Tahu-tahu datang makmum yang kedua nak melok sholat. Nah, berdirinya di mana makmum yang kedua ini? Belakang imam. Ada yang ngomong belakang imam, ya. Ada yang ngomong sebelah kanan makmum. Yang mana yang benar ini? Jadi makmum yang kedua ini datang, berdirinya di mana? Di sebelah kiri imam. Di sebelah kiri imam. Atau nak praktek tak di depan? Aryo, Fian, Aryo, ta'al. Maaf saja. Ngadep sana Ustaz. Ya. Antum imam. Ya. Di sini, kanan. Ya. Nah, ini yang pertama berjalan salatnya. Tahu-tahu datang si fulan nak jadi makmum. Nah, berdirinya di mana? Apakah di sini? Di sini? Atau belakang imam? Sebelah kiri. Nah, di sini berdirinya. Ya, jadi makmum yang kedua itu berdiri di sebelah kiri imam. Jangan di belakang imam, apalagi sebelah kanan makmum. Jadi berdirinya di sini. Nah, ketika sudah demikian, ya takbir dia, Allahu Akbar, ya. Nah, baru pada waktu itu, ya, jikalau memungkinkan, ya, bagi makmum kedua ini untuk mundur, maka siyuknya mereka yang mundur. Ya, mundur dulu. Nah, sudah, kira-kira ada space bisa sujud, tak akan kaki imam ngerapat. Nah, karena kata Nabi wasitul imam, tengah-tengahkan imam itu. Ini caranya. Jadi datang sebelah kiri, kemudian mundur. Ingat, mundurnya itu setelah yang nomor 2 tadi takbir. Baru mundur. Mundurnya pun pada waktu posisi lagi berdiri atau i'tidal atau ruku. Tidak boleh pada waktu sujud atau mundur ke belakang, tidak boleh. Ya, pada waktu berdiri, ruku atau i'tidal. Kemudian mundur, rapatkan. Nah, ini demikian. Ya. Lebih afdal makmum yang berdua ini mundur ke belakang ketimbang nyuruh imam maju ke depan. Kan boleh juga cak tadi. Ya. Imam maju ke depan. Tapi ini kurang ajar. Kok imam sudah ke depan? Harusnya ente berdua yang mundur ke belakang, kecuali jikalau di belakang ini tidak ada space lagi. Ya, tidak ada tempat untuk memungkinkan, ya, mereka berdua mundur. Maka tidak ada jalan imam yang maju. Nah, imam maju, kita berdua ngerapat. Ya. Tapi yang afdal mana yang pertama tadi, makmumnya yang berdua mundur ke belakang. Gambaran yang pertama tadi datang sebelah kiri, jikalau di kiri itu ada space. Tahu space? Ada ruangan, ada celah. Nah, tapi kalau imamnya misalnya sholatnya nyender di dinding itu, ya, imamnya sudah nyender di dinding, nempel di dinding. Ya, ketika yang datang kanan tidak jadi masalah. Nah, ketika datang yang kedua, kan tidak mungkin tidak geser dinding. Tidak
Tidak mungkin geser dinding, maka tidak ada cara lain kecuali di belakang imam langsung. Nah, cek ini posisinya, nanti maju dikit, cek di belakang nih. Nah, itu ya. Nah. Kenapa tidak bisa di kiri? Karena dinding. Dinding. Maka makmum yang kedua ini tegak di belakang imam. Maka pada waktu itu ya kewajiban daripada makmum yang pertama untuk mundur. Nah, ya. Mensejajarkan. Nah ini cara ini Bapak Ibu jemaah sekalian, rangkaian tahapan-tahapannya ini harus demikian ngelakukannya. Misal, tidak boleh langsung ke belakang imam kecuali tidak katik sepis sebelah kiri baru boleh langsung ke belakang. Ini sepis sebelah kiri ada tahu-tahu langsung ke belakang, makruh sholatnya. Iya. Jadi jika memungkinkan untuk berdiri sebelah kiri, berdiri dulu sebelah kiri, kemudian lakukan sebagaimana kita lakukan tadi. Nah jika tidak memungkinkan untuk berdiri sebelah kiri baru boleh langsung di belakang imam ya. Ini kalau makmum yang datang itu laki-laki. Kalau makmum yang datang perempuan. Misalnya abah sama anaknya sholat. Ya, ini abah ini anaknya ya. Kemudian ibunya datang. Ya. Ibunya datang. Ibu-ibu. Tadi kan laki-laki sendirian, sekarang ibu-ibu yang datang. Di mana Bu berdirinya Bu? Hah? Sini. Ini nak berfoto namanya. Bukan nak sholat. Ya beda dengan laki-laki tadi. Jadi kalau ibu-ibu datang langsung posisinya di belakang. Nah, belakang imam bukan belakang makmum. Kira-kira kembe ya, sujudnya tidak do nyentuh kaki imam, langsung ke belakang. Langsung ke belakang. Kalau kita tanya Bapak sekalian, ibu ini di step pertama apa di step kedua? Hah? Kalau tadi kan jelas, tadi jelas. Ya. Nah, ya. Dan juga anaknya yang lanang ini ketika ibunya di sini tidak boleh dia mundur ke belakang. Hai, kesian ibu dewean ngewang ibu be. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Jadi ibunya ada di sini. Jadi yang anaknya sebelah kanan tadi tetap di posisinya sebelah kanan imam, tidak boleh mundur ke belakang. Nah, sekarang pertanyaannya, ibunya yang sholat di sini tadi yang di belakang makmum itu di step pertama apa di step kedua? Hah? Step pertama untuk ibu-ibu, terus step pertama ini Bu, bukan step kedua. Ya, atau sholat dewean bukan? Ini sop pertama. Kalau dikatakan sop itu pertama atau kedua sesuai dengan jenisnya. Jadi misal itu sop pertama kemudian sop kedua. Kalau laki-laki galau. Iya, paham? Laki-laki galau. Nah, kemudian kalau ibu-ibu ya ibu-ibu. Misalkan di sini ada sop pertama, sop kedua. Ada ibu-ibu sholat dewean di sana. Di belakang itu tidak kata yang cuma sikok ibu-ibunya. Ya, cuma sikok ibu-ibu itu. Nah, maka ibu itu sholat di sop pertama. Sholatnya di sop pertama. Pertanyaan yang kedua, ya, makruh dak? Ya, kita ibu tadi sholat sendirian. Ya, tadi kan sop satu, sop kedua, bapak-bapak rame galau. Ibu-ibunya cuma sikok di belakang situ. Ya, karena bapak-bapak sekalian, ya, kalau kita sholat sendirian di belakang sop pertama full, ya kita tegak dewean. Dia tuh ifadul, kelamuan tegak. Silakan. Ya. Berdiri sendirian di belakang sof tanpa ada yang nemeni. Ya, apa hukumnya? Sof pertama udah penuh. Ya, datangnya kita agak terlambat. Ya. Kita dewean. Dewean di sof kedua itu makruh. Bahkan kata para ulama makruh yang bisa menghilangkan fadilah sholat berjamaahnya. Makanya jangan berdiri sendiri di shop. Ya, karena hal demikian menyebabkan sholat berjamaah kita makruh. Makanya ketika demikian datang nih Bapak Ibu jemaah sekalian. Ini gambarnya ini misal Pak ya. Kalau dari awal qomat muadzin qomat kemudian nyusun shop ya. Kalau sisa jemaah itu satu orang di belakang makmum ya,
tolong yang di belakang di sop pertama temani dia, jangan sampai sendirian di belakang sop. Dari awal misalnya. Sudah kita susun sop lah rapi, tahu-tahu ada sikok makmum dewean. Nah, jangan dibiarkan dia dewean. Ya, salah satu daripada yang di sop pertama tadi temani untuk ngerewang dia sholat di sop kedua. Karena ketika dia sholat dewean itu makruh. Itu dari awal, ya. Nah, ketika sudah berjalan sholat, dikarenakan si fulan makmum tadi datangnya terlambat, sop pertama sudah penuh, datang di belakang sop di sholat dewean. Nah, ketika dia dapati hal demikian, Bapak Ibu jemaah sekalian, ada dua yang harus dia lakukan. Dan dua ini sebelum melakukan yang kedua, lakukan dulu yang pertama. Dia harus cari di antara sop yang sudah tersusun itu, kira-kira ada space atau celah apwidak yang memungkinkan dia untuk bisa masuk. Harus cari itu. Ya. Harus cari. Ya. Nah, kalau ada space, ya, misalnya cukup ini masuk. Jadi kata para ulama disebutkan itu kalau di istilah fikih itu as-sa'ah sama al-furjah. Sa'ah itu ada space lebar cukup untuk kita masuk. Badan kita muat di situ. Nah, kalau furja itu celah, tidak lebar, tapi banyak. Tapi di sini ada celah, di sini ada celah, di sana ada celah. Nah, jikalau memungkinkan salah satu dari dua itu, ya, maka masuklah makmum tadi. Masuk ke dalam sop itu. Kata para ulama, ya, apakah nganggu sop yang pertama? Tidak. Kenapa tidak nganggu? Karena ketaksiran kelalaian mereka sendiri yang di sop pertama yang tidak ngerapatkan sop. Iya. Ketika ada yang datang terlambat, dia masuk ke dalam sop itu, alhamdulillah, dinjuk jatah, ditinggali jatah, tidak jadi masalah. Itu kewajiban pertama yang harus dia lakukan. Cari dulu di sop itu, ya, space atau celah. Jikalau salah satu itu ada, masuk ke dalamnya. Nah, yang kedua, jikalau tidak didapati sama sekali, saking rapetnya, bau ketemu bau, ya, bau ketemu bau. Itu yang paling abdolnya Bapak Ibu jemaah sekalian di dalam nyusun saf solat. Temukan bau kita dengan bau saudara kita yang ada di kanan kiri kita. Tidak usah nak nuruti sikok-sikok apa sejadah nian. Ini sejadahku, tempat aku. Ini sejadah ente, tempat ente. Ente tidak boleh nyium sejadah aku, kau tidak boleh nyium sejadah apa? Aku juga tidak boleh nyium sejadah. Tidak demikian. Satu kesatuan. Temukan bau kita. Didapati rapat luar biasa. Berarti kan makmum tadi tidak bisa masuk. Nah, ketika makmum tadi tidak bisa dapat masuk Bapak Ibu jemaah sekalian, maka sunnah bagi dirinya untuk, kalau istilah nahwu shalaf itu jar majrur. Apa? Narik. Jar majrur. Tahu jar majrur? Jadi narik, disunnahkan bagi makmum tadi untuk narik. Tahu narik, Pak? Rame sudah sepetamo ya. Nah, berhubung tidak bisa masuk di pertama, disunahkan bagi dia narik yang di depan untuk ngerewangi dia sholat di belakang. Ya, narik yang di depan untuk ngerewangi dia sholat di belakang. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, ini ada caranya. Tidak sembarangan, tidak basing-basing main tagik-tagik be. Wong tuh lagi sholat, kan cak itu. Paham? Ada caranya. Ya, terserah. Makmum tadi nak narik sebelah kanan kah atau sebelah kiri atau sebelah tengah. Alhasil syarat yang pertama, ya, makmum harus punya prasangka dhon, ya, ini bapak ini atau fulan ini kalau aku minta tolong ngewangi sholat di belakang, galak dia, ya, galak. Dia paham. Tapi kalau gedak galak tidak boleh. Harus ada prasangka, makmum yang bakal ditepak atau kaget ditarik pelan, ini galak ngerewang dia sholat di belakang. Itu syarat yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, ngelakukan hal demikian setelah makmum tadi takbir terlebih dahulu. Jadi bukan sebelum dia ngelakukan sholat, jadi sudah takbir dulu. Allahu Akbar, baru ditepak. Ya, baru ditepak. Makanya dia nepaknya itu pada waktu posisi lagi berdiri.
Jangan pada waktu posisi ruku atau i'tidal, apalagi sujud dan sebagainya. Pada waktu posisi berdiri, nah itu pada waktu ditepak. Nah, jikalau syarat-syarat ini dipenuhi Bapak Ibu jemaah sekalian, maka yang ditepak itu ya mundur. Mundur ya. Sampai jadi mundur itu perhatikan ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan sholat seperti bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi pelan-pelan dijedah. Langkah demi langkah sampai sejajar dengan makmum tadi ya. Nah, ketika sudah sejajar maka saf yang pertama tadi kan itu kosong. Betul? Maka makmum tadi berkewajiban untuk ngerapatkan. Ya. Yang mana yang geser yang kira-kira lebih sedikit be. Misalnya kalau dia ngambil tadi yang sebelah kanan, maka yang geser yang sebelah sana, ngerapat ke kiri. Ya, kalau di sini ya ngerapat ke kanan. Ya, kalau tengah-tengah ya sudah pilih be. Dalam arti kata berkewajiban saf pertama ketika ada salah seorang mundur ke belakang untuk ngerapat ke safnya. Dikarenakan kalau masih dalam keadaan kosong itu pun makruh, bisa mengurangi daripada fadilah salat berjamaahnya. Nah, ini gambarannya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau makmum itu banyak. Ya, banyak ini dikatakan para ulama duo atau lebih. Ya. Makmumnya duo atau lebih, maka sudah kita pahami, maka makmum yang duo tadi atau lebih tadi berada di belakang imam langsung. Ya, langsung. Cuma kaget yang harus kita perhatikan apa di urutannya. Urutan di dalam penyusunan saf salat. Makanya kata Nabi SAW dari hadis beliau ini ya, maka saf yang pertama itu hendaknya al-ahrar. Al-ahrar itu laki-laki dewasa merdeka. Itu yang berada di saf pertama. Ya. Kemudian setelahnya baru asibyan, anak-anak. Ya. Walaupun anak-anak tadi lebih pintar, lebih alim daripada bapak itu misalnya. Ya, tetap posisinya di saf setelah bapak-bapak. Makanya yang pertama ini bapak-bapak, wong tua yang hukumnya merdeka bukan hamba sahaya. Kemudian yang di belakangnya baru anak-anak. Itu susunannya. Walaupun anak-anak tadi lebih pintar, lebih alim, walaupun dia hafid Quran dan yang sebagainya. Nah, lain halnya kata para ulama, jikalau anak tadi sudah ngecup duluan di saf pertama. Iya, datang si fulan masih kecil dia. Dia sudah duduk di saf pertama. Nah, kita bapak-bapak tidak boleh ngusir dia nyunduk ke belakang. Makruh itu. Iya. Makruh. Bisa dipahami? Ini anak sudah standby duluan. Apalagi dia tahu saf yang paling afdal itu saf yang berada di sebelah kanan. Tapi kalau di belakang imam jangan. Karena kaget dikhawatirkan dia tidak bisa menggantikan imam ketika imam ada kesalahan. Jadi dia berada di sebelah kanan misalnya duduk di sini. Nah, kita datang. Kemudian nak nyuruh dia mundur ke belakang itu tidak boleh. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melakukan hal demikian. Ya kan masih kecil. Ya, masih kecil melakukan hal demikian, ya. Diusir sama sahabat-sahabat yang tua-tua. Dilaporkan sama beliau kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Jangan kalian lakukan hal demikian kepada Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia sudah berada di saf pertama, dia berhak atas saf itu. Ya, dia berhak atas saf itu. Itu kalau anak-anaknya sudah ngecup duluan kalau bahasa Palembang. Ya, tapi kalau dari awal susunannya itu anak-anak itu berada di belakang bapak-bapak. Ya. Nah, kemudian setelah anak-anak baru safnya ibu-ibu. Nah, inilah tata cara nyusun urutan saf Bapak Ibu jemaah sekalian ya. Mungkin kita cukup dulu sampai di sini ya. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ada yang kurang jelas atau kurang paham, fadhil silakan dia tanyakan ya. Iya, terima kasih. Ada yang tanya, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Dengan mengenai sholat jemaah tadi kan, Iya, Pak. boleh tak istrinya jadi imam suaminya? Ternyata suaminya ini mualaf itu baru masuk Islam, kan belum anunian kan. Iya. Jadi pas bininya sholat melok sholat, boleh tak ini? Satu kecepat pertama, Pak. Iya. Kedua mengenai seseorang tuh bangun subuh tuh
jam 8 kalau mak bangun jam 8 itu. Nah itu kalau nak melakukan salat subuh itu boleh tak dengan apanya qobliyahnya juga dipakai apa langsung subuhnya? Subuhnya be. Iya. Okey. Boleh sikit lagi. Sikit lagi ya. Sekali lagi di luar ini tapi boleh tak di luar ini? Ah. Di luarnya mengenai ini uang ini kan zaman mak ini kalau sudah mati tak ada dikubur kan. Tak kata lagi pokoknya acara selesai lari. Kalau dulu ada talqin itu. Oh, talqin. Talqin maya tak pernah lagi pakai ini. Iya. Nah sudah itu pertanyaannya siapa saja orang yang bakal kena siksa kubur. Itu pertanyaannya. Iya. Kedua, mak mana caranya supaya amalan apa supaya tak kena siksa kubur. Nah itulah. Nah, itu Bet, terima kasih. Berarti yang ketiga ini ada B. Pertanyaan ketiga berarti ada A, ada B. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu jemaah sekalian, boleh tak kita jadikan wong rumah kita sebagai imam sedangkan kita posisinya jadi mu'allaf? Tidak boleh. Ya. Posisinya kaget disebutkan di sini ya suwarul qudwah, gambaran-gambaran jamaah, berjamaah, ya. Ala kulli hal, alhasil wong laki-laki itu boleh ngimami, satu sama-sama laki-laki, ya, yang kedua perempuan, yang ketiga banci. Ya. Banci di sini ibu-ibu yang banci nian. Ya. Yang memang Allah ciptakan punya dua alat kelamin. Disebutkan dalam kitab fikih. Nah, kalau dia sudah laki-laki boleh ngimami siapa be? Nah, kalau imamnya perempuan, ya. Imamnya perempuan. Jangankan nak ngimami laki-laki, dia ngimami banci be tak boleh. Jadi perempuan hanya boleh ngimami sesama perempuan, titik. Iya, jangankan nak ngimami laki-laki, ngimami banci be tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena kaget dihukumi banci itu laki-laki. Nah, sedangkan di dalam urutan nyusun sop siapa jadi imam, siapa jadi makmum, itu imam keadaannya harus lebih afdol daripada makmum. Tidak boleh imam tuh derajatnya lebih rendah daripada makmum. Perempuan, laki-laki jelas, terbalik ini. Laki-laki yang di depan, kemudian perempuan di belakang. Jadi tidak diperbolehkan walaupun suaminya tadi mu'alaf sekalipun. Kemudian istrinya hafid Quran misalnya, walaupun hafid Quran, iya, yang namanya ente perempuan di belakang. Jadi bapaknya yang menjadi imam ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, telah bangunnya jam 8. Bangun jam 8 ya. Kalau bangun jam 8 itu memang tidak ada memang ketiduran nian Bapak Ibu jemaah sekalian, ya tidak berdosa. Iya. Tidak berdosa. Tapi kalau sudah adzan subuh bangun, ya tidur lagi, tahu-tahu bangun kedua jam 8. Nah, ini berdosa. Ya. Ini berdosa. Jadi itu yang membedakan berdosa tidak berdosanya. Ya, ketika memang ketiduran tidak berdosa karena itu udzur. Nah, ketika sudah bangun, tahu adzan subuh, tidur lagi tahu-tahu jam 8. Nah, ini berdosa. Nah, dua keadaan berdosa tidak berdosa tadi diwajibkan galau yang namanya mengqadha. Satu mengqadha tanpa berdosa, yang kedua mengqadha tapi berdosa. Jadi wajib diqadha salatnya jam 8 tadi, mengqadha salat subuh. Nah, pertanyaannya, apakah disunnahkan pada waktu kita ngawikan salat subuh jam 8, ya, posisinya qadhaan pada waktu itu untuk ngerjakan salat qobliyah juga disunnahkan. Ya, disunnahkan. Apalagi qobliyah subuh itu sebagaimana pernah kita jelaskan bulan kemarin itu paling afdolnya salat sunnah rawatib. Bahkan ada dua gambaran hadis, ya. Dua gambaran hadis sahabat terlambat daripada qobliyah. Nabi sudah sholat, ya, mereka belum qobliyah. Kapan? Bahkan pada waktu diperintahkan sama Nabi SAW, ada satu hadis, ya, ba'dama tatlu asyams. Kata Nabi, kerjakan sholat qobliyahmu itu kapan? Setelah terbit matahari. Jadi kesimpulannya, cak mana kita nak ngawikan rangkaian sholat godok tadi, gawikanlah qobliyah dulu. Tidak apa-apa. Gawikan qobliyah dulu, kemudian selesai qobliyah, gawikan sholat subuh. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu jemaah sekalian, wajib tak nyebutkan qadhaan dalam niatnya? Usolli fardhos subhi qadhaan. Wajib apa tidak? Nyebut qadhaan wajib apa tidak? Nak cak mano sebab dia ndak ada terbangun atau terbangun,
adaan dan qadhaan itu Bapak Ibu jemaah sekalian tidak diwajibkan. Salat subuh tadi kita kan adaan tuh. Usolli fardhos subhi ma'muman, itu yang wajib. Selebih ini sunnah ya loh. Nah kenapa tidak ada wajib menyebutkan adaan atau qadhaan? Karena sudah diketahui. Ketika kita mengawalkan sholat itu di waktunya, adaan jelas. Ketika kita mengawalkan sholat itu di luar waktunya, subuh jam 7, jelas qadhaan. Karena qadha itu namanya apa dia? Sholat yang digawekan di luar waktu. Dikarenakan sudah diketahui dari waktunya, maka tidak diwajibkan menyebutkan adaan qadhaan. Jadi jangan bingung, jangan kita ulangi lagi. Sholat kita ketika kita niat misalnya lupa menyebutkan kata qadhaan atau menyebutkan kata adzan, dikarenakan itu sunnah. Kemudian yang terakhir apa tadi? Talqin itu khilaf Pak. Apalagi zaman sekarang ini al-waqtu fulus. Waktu itu seperti duit, cepat galau ya. Sedangkan talqin itu makan waktu. Ya makan waktu. Kebanyakan sudah kelar ngantar jenazah langsung nak balik. Karena ada khilaf di dalam hukumnya, makanya kalau dulu kebanyakan dipakai sekarang tidak lagi. Ya, tidak lagi. Nah, adapun cara kita biar dapat sisa kubur banyak Bapak Ibu jemaah sekalian ya. Kalau amalan khusus ya, baca setelah sholat Isya apalagi sebelum tidur surah Tabarok. Tahu surah Tabarok Pak? Nah, dibaca itu. Ya. Insyaallah kakek surah Tabarok ini yang menjadi pensyafaatnya. Ya, sehingga dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa atau adab kubur. Dibaca kapan? Setelah sholat Isya, apalagi nak tidur. Nah, itu di antara dan banyak amalan-amalan lainnya yang bisa membebaskan seseorang daripada adab kubur ya itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Salam. Kami mohon penjelasan masalah hukum wudhu yang wajib dengan sunnah. Apakah benar ada wudhu sunnah atau wajib? Contoh, kalau keumpamanya kita sholat duha, itu hukumnya wudhu sunnah, tidak boleh dibawa dalam waktu zuhur, jadi harus wudhu lagi. Itu yang pertama, mohon penjelasannya. Kedua, pada posisi umpamanya kita sedang sholat Jumat, kita di posisi terdepan, ternyata pada saat imam membaca Al-Fatihah kita batal. Nah, apakah posisi kita tetap di tempat atau mengikuti imam atau menerobos keluar? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian harus kita pahami ada istilah wudhu wajib, wudhu sunnah, ada istilah itu. Wudhu ini wajib, harus dia lakukan. Wudhu ini sunnah, bagus kalau dia berwudhu lagi. Ya, nah istilah wajib sunnah itu jangan kita jingok hukum sholatnya. Kalau sholat 5 waktu wajib, maka wudhunya wajib. Ketika sholat witir, gobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, duha sunnah, wudhu sunnah, tidak cak itu hukumnya. Yang namanya sholat disyaratkan, baik sholat wajib atau sunnah harus toharo. Suci dari hadas, kecil apalagi besar. Nah bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Caranya wudhu. Itu syarat sah sholat. Nah sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jangan dipahami, oh sholat duha, sholat ini sunnah, maka wuduknya juga sunnah. Berarti wuduk sunnah itu berarti kalau tidak wuduk tidak apa-apa. Salah juga. Bukan demikian, walaupun sholatnya sunnah, ya wuduknya wajib. Kenapa? Ketika yang tidak berwuduk, tidak sah mengamalkan sholat sunnah itu. Bukan demikian. Pemahaman arti wuduk sunnah itu kita jengak dari hukum sholat, bukan. Wuduk sunnah itu cak ini Bapak Ibu jemaah sekalian, ya. Wuduk sunnah itu kita sudah punya wuduk. Nah, ya. Makanya tajdidul wudu. Tajdidul wudu. Kita punya wudu, wudu lagi. Itu wudu sunnah. Bagus kata Nabi. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Atau wudu sunnah juga, wudu sunnah ya. Wudu sunnah ini dalam arti kata boleh dia gunakan untuk salat fardu kayak misal. Kan kita disunnahkan, bahkan wasiat luar biasa Rasulullah SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik. Wahai Anas, ya, jikalau engkau mampu untuk berwudu di setiap saat maka lakukan. Ya. Artinya apa Bapak Ibu jemaah sekalian? Ya, kalau kita ini sekarang biasanya wudu itu nak sholat be. Nak ngelakukan ibadah yang diwajibkan harus berwudu, baru kita berwudu. Nah, ketika kita misal nak pergi begawi
Apa ada tidak di antara kita selesai mandi pagi wudhu? Jarang. Wudhu itu sunnah hukumnya. Sunnah. Dalam arti kata walaupun kita tidak mengerjakan ibadah kita berwudhu, nah itu sunnah. Walaupun kita tidak mengerjakan ibadah, sholat atau tidak nak baca Al-Quran, kita berwudhu, nah itu wudhu sunnah. Nah wudhu itu walaupun sunnah hukumnya, boleh tidak dipakai untuk sholat? Ya, wudhu dia di rumah, habis mandi, kemudian pergi ke kantor, pergi ke sekolah, sholat duha dengan wudhu di rumah tadi, boleh tidak? Ya boleh. Tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Jadi masalah. Jadi wudhu yang dia pakai untuk sholat duha tadi tidak jadi masalah kalau tidak batal-batal digunakan untuk sholat zuhur. Ya, bahkan saya Abu Bakar bin Salim wudhu isya digunakan subuh. Ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua ya, baik itu sholat Jumat ataupun sholat 5 waktu ya, kita posisi di saf awal batal. Sedangkan di belakang ada saf kedua, saf ketiga, saf keempat dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu jemaah sekalian satu. Ya, ada istilah sutroh. Tahu sutroh? Tahu sutroh tidak Pak? Sutroh itu pembatas ya. Pembatas. Kalau kita sholat ya, misalnya tidak pakai sutroh. Misalnya sholat gobliyah ba'diyah nih. Ya, tidak pakai sutroh. Ada kadang yang tidak paham habis sholat bucu pintu itu. Ya, bucu pintu tidak? Pintu sholat ba'diyahnya tidak pakai sutro. Kata para ulama, ketika dia sholat tidak pakai sutro, tidak jadi masalah, kita lewati. Itu kesalahan dia karena tidak pakai sutro. Nah, yang tidak boleh dilewatkan sampai haram hukumnya kata Nabi didafa. Didafa itu ditepis. Bahkan kalau dimelawan tidak apa-apa, keluarkan kalau kita pakai sutro. Nah, dinjuk sutro jaraknya 1,5 meter, 3 dhira ya. Nah, masih lewat juga dia. Nah, dinjuk sutro pembatas. Ya, masih lewat juga. Nah, ada apa-apa ditahan, bahkan kalau dalam hadis itu fal yugotilhu bahasanya tuh. Bukan berarti harus dibunuh, bukan. Bahasanya dalam arti kata lakukan upaya jangan sampai dia lewat. Kenapa? Fa innama huwa syaiton. Itu kata Nabi. Karena sudah dibuat sutro masih lewat juga, dia bukan wong lagi apa syaitan. Ya, dia bukan wong lagi tapi syaitan. Nah, perihal tadi yang ketika kita batal di saf pertama ya, ketika salat berjamaah Bapak Ibu jemaah sekalian ya, saf pertama itu sutrohnya saf kedua. Ya. Saf pertama imam itu sutrohnya saf pertama. Ya, saf pertama sutrohnya saf kedua dan seterusnya. Nah, sutro, jarak ketentuannya sehingga dikatakan itu sutro tidak boleh lebih 1,5 meter. Ya, ini kan tidak ada kan? 1 meter paling kan? Jangan lebih 1,5 meter. Ya, kalau dia lebih 1,5 meter, walaupun dinjuk sutro, misal sutronya 2 meter, boleh kita lewat. Dinjuk sutro nih, tahu sutro pembatas, tapi lebih dari 1,5 meter boleh kita lewat. Kenapa? Itu bukan sutro. Kenapa? Lebih dari 1,5 meter. Nah sekarang kondisi penuh galau. Jangan kena sholat Jumat, sholat 5 waktu. Nah pada waktu itu kata para ulama diperbolehkan tidak jadi masalah makmum yang batal sholatnya tadi untuk lewat darurat. Nah, ya bukan berarti ada yang ditepak. Yang nepak salah malah pada waktu itu. Ya, bisa dipahami Pak, yang pertama batal. Apalagi sholat Jumat kan? Ya, apalagi sholat Jumat. Dia berkewajiban untuk wudhu. Nah, ada apa-apa kata para ulama lewati. Sutro itu tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena pada waktu itu darurat. Apalagi sholat Jumat. Ya, karena dia berupaya untuk dapatkan 1 rakaat ya dengan imam. Nah, jalan tengah dari situ afdolnya. Makanya di masjid-masjid itu upayakan di depan ini ada tempat bisa untuk ke belakang. Ini misalnya nih, ya. Ketika sepetamu nih batal siapa dia tidak melewati, apalagi sholat Jumat penuh kan. Nah, dia masuk ke sini. Ya, masuk ke sini, baik di sini ada tempat wudhu atau dari sini ada pintu untuk ke belakang. Nah, itu bagusnya kalau kita bangun masjid, ya, ada tempat ya di depan itu untuk berwudhu. Guna apa? Kalau ada jemaah-jemaah yang di depan itu batal, maka ngambil wudhunya di situ. Atau ada jalan menuju ke
ke belakang itu lebih afdol. Yang dilakukan demikian karena tidak ada ngelangkah yang lain. Jadi tidak ada dimakruhkan, apalagi hukumnya haram. Kenapa? Darurat pada waktu itu. Ustaz, pertanyaan selanjutnya tadi Ustadz ada bicara soal makmum tidak perlu mengetahui untuk dibaca atau tidak. Nah, Tidak boleh mengetahui. yang mengatakan dari apa pernyataan tadi katanya. Nah, yang mau dipelajari. Yang kedua, tadi waktu bertanya itu kita belajar. Pada waktu safnya di belakang imam itu ada beberapa yang datang, yang kedua, kemudian tidak rapi, ada yang tidak tahu, ya kan? Yang satu mengetahui, yang dua tidak tahu, sehingga tidak rapi dia katakan apa yang mesti dilakukan oleh makmum yang dua yang mengetahui atau imam di depan agar safnya jadi rapi. Jadi yang pertama salah satu jamaah itu aku tidak boleh mengetahui batalnya Salat imam, selama dia sholat. Misal gambarannya, ya, ini imam sholat. Pada waktu imam sholat, makmum ini jingok. Di kaki imam tuh, maaf, ada tek cicek. Iya, Allahu Akbar sujud imam. Kata makmum, dia hitam-hitam itu. Ya, ada putih pula ujungnya itu kan. Nah, sudah, tidak diragukan lagi kalau itu kotoran Jadi di kaki imam ada tai cicek. Sholat imam itu sah tidak? Tidak sah kan? Nah, makmum itu tahu. Makmum tahu kalau sholat imam itu batal. Nah itu tidak boleh terjadi, tidak boleh demikian. Artinya apa? Kalau makmum masing melok imam juga, maka sholat makmum itu melok batal pula. Bukan cuma imamnya, sholat makmum tadi yang mengetahui kalau imam sholat itu batal, masih dipeloknya juga, maka sholat makmum melok batal. Maka tidak ada cara bagi makmum itu kecuali niat mufaroko. Aku niat pisah dengan imam. Ingat, bagi yang mengetahui yang tidak mengetahui tidak jadi masalah. Ingat, yang mengetahui kan ketika kaki imam menginjak cicak tadi kan tidak tahu galau-galau makmum. Cuma beberapa orang yang berada di belakang imam. Nah yang baginya mengetahui itu. Ya untuk keabsahan sholatnya apa dia wajib mufaroko. Atau misalnya gambaran contoh lain. Ketika imam baca suratul Fatihah misalnya, jelas nian itu salah. Ya. Misalnya alhamdulillah yang harus memakai hak kecil, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, mustaqin, ihdinas siratal mustaqin, mim diganti nun. Oh jelas nian. Itu bukan huruf Fatihah, diganti dengan huruf lain. Ya, nah kita tahu itu kan Fatihah batal. Imam itu maca Fatihah itu imamnya batal. Kita tahu tidak boleh kita pelok imam itu. Maka tidak ada cara lain niat mufaroko. Kalau kita masih meloi, salat kita melok batal pula. Nah yang kedua tadi kewajiban ngatur shop Bapak Ibu sekalian satu imam. Makanya imam yang afdol yang luar biasa itu ya dia tidak ada langsung ketika sudah komat Allahu Akbar padahal makmumnya masih belambungan kacau balau enggak. Jadi ya rapikan dulu shopnya sawu sufufakum yarhamni yarhamkumullah istau ya. Imam disunnahkan dengan sunnah yang begitu luar biasa untuk ngerapikan shop. Nabi itu Bapak Ibu jemaah sampai berpaling badan beliau. Bukan cuma berpaling ngadap makmum dari ujung ke ujung. Iya. Sampai rapi baru beliau balik lagi ke posisi beliau baru Allahu Akbar. Jadi imam berkewajiban untuk ngerapikan shopnya makmum. Nah, yang kedua makmum juga demikian. Satu sama lain berkewajiban untuk mengingatkan. Seperti tadi misal, ya sudah berjarak, maka kita tarik makmum tadi, ya bang tadi itu, ngapetkan. Karena apa? Itu berpengaruh dengan sholatnya kita. Bisa dipahami? Ini makmum tidak ngerapet. Ya sudah diperintahkan imam. Nah, cak mana kita kan tahu kalau sholat itu ada celah, ya satu itu tidak khusyuk, ya yang pasti itu makruh, bisa menghilangkan fadilah sholat berjamaah kita. Ya makmum tadi ditarik, ya bang, rapetkan, suruh ngerapet ke kita. Iya, suruh ngerapet ke kita. Itu pun kewajiban bagi makmum. Makanya sholat berjamaah itu satu kesatuan.
ya, yang tidak boleh ada celah kekurangan di dalamnya. Yang satu sama lain harus memperhatikan biar tidak ada kemakruhan sehingga mengulangi fadilah salat berjamaah. Jadi selain imam yang berkewajiban untuk ngatur shaf, makmum yang bersangkutan siapa makmum itu juga demikian. Yeah. Sehingga tercipta shaf yang bagus, yang rapi dan yang sebagainya. Nah, itu. Ya, cukup Ustadz. Ya. Siapa mana? Iya. Ya. Iya, tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Pak Ustadz, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa ta'ala. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terang.
wabarakatuh.